आमे पढ़ुचु गोटे सब्जेक्ट चूजिंग टू डू जोग माँ को लेखा माँ को कथा नलिंदा को निज भाषा लिखिं माँ जहाँ कही लिखिं आमे काली किसी पढ़ी लास्ट पैराग्राफ आरंभ करवा Yes, all my children, I may tell you, I have already told you many times, and I still repeat, you live in an uncommon freedom. Externally, there are a few small restrictions, for as you are many and have not the whole art at our disposal, we have to submit ourselves to some discipline to a certain extent, so that there may not be too much disorder. But internally, you live in a wonderful liberty. No restraint, no moral restraint, no intellectual restraint, no fixed principle. Nothing is there save and except a light. If you wish to profit by it, you get the profit. If you do not want, you are free not to profit by it. But the day you make a choice, and when you do it with all sincerity, and you feel within you a radical decision, things become, as I say, quite different. There is the light and there is the way to follow straight on. One must not turn aside. It deceives, it deceives none, and none can deceive it. Yoga, you must know, is not just a play. When you choose, you must know what you have done. And when you have chosen your way, you must stick to it. You have no more the right to hesitate. You have to go ahead. That is all. ये होची काली जाए में पढ़िथिलु याकू जे बारंबार कहउछन्ती श्रीमंदर गोटे लेखा भी अच्छी योग इज ए फायर ताकू डू नॉट टच इट हे तुम जाड़ी दबो एटा होची इटा होची गोटे कौन कह भीतर गोटे टक्सीटर रे चेंज हो द मोमेंट यू डिसाइड एंड यू आर डिसाइडिंग टू डू योग ता माने होची जे आमे जो अवस्था तार अवैक अवस्था को चली जीवो आमे जमती मन प्राण शरीर द्वारा बास करछु ता द्वारा प्रेरित होछु ता न करी आमर निर्णायक जो डिसिसिव पॉइंट हम भीतर जो अंतरात्मा हम आम संकल्प करूँ जे से अवस्था लाभ करूँ बोली से दृष्टि आमर सकल जीवनचर्या चेंज हो संपूर्ण अलग हो गोटे जगार कहते बाहर एका लोक थी भीतर सब चेंज हो द लिस्ट हाउएवर दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू माके सबुठ कम मु तुमठू आशा करछि इज द विल टू डू थिंग्स वेल भल भाव कामटा कर जो कम कर एंड एफर्ट टुवर्ड्स प्रोग्रेस द डिजायर टू बी इन लाइफ समथिंग बेटर देन ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी एतिकी तुमठू आशा कराउछि जे अग्रगति करने चेष्टा कर आउ जीवन में साधारण लोक भाया न रहीकि साधारण जीवनचर्या न करी किसी अलग किसी कर डिजायर टू बी इन लाइफ जीवन में यह कहूँ इच्छा कर समथिंग बेटर देन ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी साधारण मनुष्य जमती चले ता नक अलग रकम चलने को आरंभ कर यू आर ब्रॉट अप यू हैव ग्रोन अप अंडर कंडीशंस दैट आर अनयूजुअली ल्यूमिनियस कॉन्शियस हार्मोनियस फुल ऑफ गुडविल यू आर ब्रॉट अप तुम्हें बंचीच तुमको लालन पालन कराई कौ सकाशे यू हैव ग्रोन अप अंडर कंडीशन एभली एक परिवेश द्वारा भितर तुम बढ़ी उठिच दैट आर अनयूजुअली ल्यूमिनियस ता अद्भुत भाव में ज्योतिर्मय सचेतन कॉन्शियस हार्मोनियस संगतिपूर्ण फुल ऑफ गुडविल शुभेच्छा द्वारा परिपूर्ण एंड इन आंसर टू दैट एक कथा मिलेनी जो माने रंग जगह जन्म होता रंग जगह जन्म होता माने ताने जो जन्म हाँ चाहती से जन्म हो पारते अन्न को जगह जन्म हो जाती जमती ये थाए प्लास्टिक कुंड थाए ता मझे गोटे मार्क दिखाई प्लास्टिक कुंड पानी भर्ती कराई
ଟଙ୍କାଟେ ତୁମକୁ ଆଗେ ଟଙ୍କାଟେ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟଙ୍କାଟେ ଦିଆଯିବ ହାତକୁ, ପକେଇବ, ଛାଡ଼ିଦବ ଯେମିତି ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ତୁମେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପଡ଼। ମଣିଷ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭିତରେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି। କୋଉ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ହବ, କୋଉ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ଏତେ ତଫାତ୍, ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବହୁତ ଅଲଗା ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବା କଥା ସେ ଜାଗା ନ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସମୟ ଲାଗିଯାଏ, ବେଶ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ କନସିୟସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅରିଜିନାଲକୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଘଟେ, ଅନେକ ଆଘାତ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ପୁଣି ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ମଣିଷ ଆସେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ you are brought up, you have grown up under conditions that are unusually luminous. ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସଚେତନ, କନସିୟସ୍, ହାରମୋନିୟସ୍, ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। And in answer to that, it is proper that you should be upon earth, some way an expression of that light and harmony and goodwill. यार ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଛ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବ? ତାର କେମିତି ତାକୁ ଋଣ ସୁଝିବ କେମିତି? ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଆଲୋକର ଅନୁରୂପ ଏକ ସଂଗତି, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ଦେବ ନିଜ ଜୀବନରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ବି ସମଥିଙ୍ଗ ଫେୟାର। ଭଲ ହବ ଏଇଟା। କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଇ ସମୟର କଥା କହୁଛି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଆୱାର ବିଫୋର୍ ଦି ଗଡ୍ସ ଆୱେକ୍। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାସୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, କିଛି ଶୁଣାଯାଇ ନଥିଲା, କେଉଁ ବୁଝାଯାଇ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଙ୍କର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ମାନେ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା, ମିଳୁନଥିଲା ଫଟୋ କୁଆଡ଼େ, କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁ, ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ହେଉନି, ଏତେ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରୁ, ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଏବଂ ଚାହୁଁଛି ବାଟ କେଉଁ ବାଟେ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ମା ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଫଟୋରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଏଇଟା ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ସେଇମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ, ଏକଦମ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ନାଁ କହିବ, ଆମେ କେଉଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବୁ, ମନେ ଭାଇ ଘର ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଘର। କେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋଟା ଦେଖିବୁ, ଏ ଲୋକ ଆମ ନିଜ ଲୋକ, ଏଇ ଭାବ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସେ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ମା ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଫଟୋ ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍, ଲେଟର୍ସ, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ, ଗେସୁଛନ୍ତି ଗୀତା, କ'ଣ ଯେ ଆଲୋଚନା ନ ହେଉଛି ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ଆଗରୁ କେବେ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦି ଯୋଗ, ଯୋଗ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଜଣେ ଯୋଗ କରିପାରିବ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବ। ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯୋଗତା କଷ୍ଟ, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। এইটাକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯୋଗ ସାଧନା କଷ୍ଟ। ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କେତେ କୁଚ୍ଛ ସାଧନା, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ। କାହିଁକି? କୌଣସି ଅଂଶକୁ ବାଦ ଦିଆ ନ ଯାଇକିରି ଏଭଳି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏଭଳି ଏକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? କାହିଁକି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ? ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନାରେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା, ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାହା ହିଁ ଶେଷ ହୁଏ ସାଧନାର। ଏଠି ହେଉଛି ସେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟଠୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କେତେ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଯେ ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଘାରି ରହିବ ଆମକୁ ଯେ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ଏଇ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ମତେ ଏଇ ଜୀବନ ବୋଲି କହିବାନି, କେବେ ସ୍ଥାୟୀ କଥା କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଇଠୁ ଆମର ଯୌଗିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ଯୋଗ, ଯୋଗ ସାଧନା ଜଣେ କରିପାରେ।
the yoga of transformation, Rupantar yoga, of all things the most difficult. ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ଏଇଟା. Only when one feels that, ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ କେତେବେଳେ କରିହେବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ one is here upon earth for this alone. କେବଳ ଏଇ ସକାଶେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି. ମୋର ଆଉ ଜନ୍ମ ହବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ନୁହେଁ. ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ. ବଡ଼ କିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ବଡ଼ ବୋଲି କହିବେ, କଇଁଶ୍ରୀ କଇଁ ଉପାଧି ସବୁ ମିଳେନି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ଉପାଧି, ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର. ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ କଥା ମୁଁ କରିବି. କ'ଣ ସେ କଥାଟା? ମହାରାଜ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି. ଏ କେତେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ. ଏ ହେଉଛି କଥା. କିନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବ. ମନରେ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରାଣରେ ହେଇପାରିବ, ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇପାରିବ. ଏ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ. ଏ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ. କେତେବେଳେ କରିହେବ? ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ଫିଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ଅପନ୍ ଆର୍ଥ ଫର୍ ଦିସ୍ ଆଲୋନ୍. କେବଳ ଏଇ ସକାଶେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି. and has nothing else to do. That this is the sole reason of one's existence. ଏଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏଇ ସକାଶେ. ଆଉ କୋଉ ସକାଶେ? କାହାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇନି. ମୁଁ କାହାକୁ କଥା ଦେଇନି. ପ୍ରମିସ୍ କାହା ପାଖରେ ମୁଁ କରେନି. ଯିଏ ହଉ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଘର ସଂସାର, ସମାଜ, କୋଉଠି ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିନି. ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି କାହା ପାଖରେ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଏଇ କାମ ସକାଶେ ମୁଁ ଅଛି. କୋଉ କାମଟା ସକାଶେ ଅଛି? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ରଖିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା. ଏଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଏଠିକି ଅଛି. ଯେ ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟଏଲ୍ ହାର୍ଡ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଫର, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛ, ସଂଘର୍ଷ କରିଛ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ. ଦିସ୍ ଏଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ. ଆଉ କିଛି ନାହିଁ. ଏଇ ଗୋଟିକ ହିଁ କେବଳ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି. କୋଉ ଗୋଟିକ? ଯେ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ. ଇଭିନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟଏଲ୍ ହାର୍ଡ, ସଫର, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ନୋ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ. ଯେତେ ସଂଘର୍ଷରେ ପଛନ କାହିଁକି, ଯେତେ ହଇରାଣ ହୁଅ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ. ଦିସ୍ ଏଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ. ଏଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ମୋର ଦରକାର. ଗୋଟେ ପିକ୍ୟୁଲିଆର କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖି ଆଗରେ. ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି. ସେ ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ତଳ ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ, ସିଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ତ ତଳେ ଗୋଟେ ପୁରା ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ବିତେଇ ଦେଲେ ସେଠି. ମା ଦିନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲେ ସେଠିକି, ଦେଖିଲେ କେମିତି ରହୁଛି. ମା ବିରକ୍ତ ହେଇକିରି କରିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ. ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଘର ଫଳ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ. ଆଉ ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଟିକେ ଝରକା ଫରକା ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ. ଏ ହେଉଛି ତଫାତ. ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ. ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତରରେ ଯେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବା. ତାର ଫାଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ଏତିକି, କେମିତି କରିବା? ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯିବା. କେବେ ବି ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନ ଯିବା. ଏବଂ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉ? କେତେବେଳେ? ଖାଇଲା ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ, କଥା ଖାଇଲା ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଚାଲିଲା ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଗପିଲା ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ. ଆମେ ସବୁ ଭିତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା. ତାପରେ ସ୍ମରଣଟାକୁ ନେଇ ଆସିବା, ମେମୋରିଟାକୁ ନେଇ ଆସିବା, ମାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିବା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଆସିବା. ଏଇ ହେଉଛି କାମ, ଯେଉଁ କାମଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍କ, ବହୁତ ବଡ଼ କାମ. এইটা ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ, ବାହାର କିଛି କାମ ନୁହେଁ. এইଟା ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି. এইଟାକୁ ବୁଝିବା ଭଲ କରି ଯେ ଏଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି. ଆଚ୍ଛା, even if you have toiled, suffer, struggle, it is of no consequence. This alone, nothing else. এই କଥା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ. କୋଉ ଲୋକ ଆମ ଭିତରୁ ଠିଆ ହେଇ କହିବ ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନି, 1000ଟା ଜିନିଷ ଆସିବ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଦେବେ. ଗୋଟେ ଇମାଜିନ୍ କର, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକିରି କହୁଛି ମୁଁ ୟାକୁ ହିଁ ଚାହେଁ, ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନି. ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ଆସୁଛି ପାଣି ଉପରୁ, ଏହା ମୁଁ ଚାହେଁ, ତା ମୁଁ ଚାହେଁ, ତା ମୁଁ ଚାହେଁ. এইটা ସୋଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ. SOL ମାନେ କେବଳ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସ୍ତ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ରହିଛି.
तेणु स्लोगानटा बहुत बढ़िया भाବରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କ ଯୋଗ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକି ନାହିଁ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାମାନେ ଜୀବନ ସକଳ କଳମଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସବୁ ଏମିତି କାହିଁକି ତୁମେ ରୂପାନ୍ତର ଚାହ ନା ରୂପାନ୍ତର ଚାହେଁ ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଧାରଣା ରୂପାନ୍ତର ଚାହେଁ ଅମର ହେବି ଅମର ହେଲେ ଏମିତି କଜିଆ କରୁଥିବି ଅମର ହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଏଇଭଳି କଜିଆ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ଘଟଣା ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ବିଷୟ ଚାଲିଥିବ ଏଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଅମର ହେବି ଅମର ସାଇକିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନରେ ଚୈତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି ବେଶୀ ଦିନ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧି ମୋର ଦରକାର ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନରେ ସେତିକି ଦିନ ରହିବି ଯଦି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଛି এইটা দুইটাক তফাৎ কেতে ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି this alone and nothing else then it is a different matter otherwise I tell you be always happy be always good be good ମା କହିଲେ ଏହା ଯଦି ତୁମେ ନ କରୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଏତିକି କର ଖୁସି ରୁହ be always happy ଖୁସି ରୁହ be always good ଭଲରେ ରୁହ be good ଭଲ ହୁଅ ମିନିଂ ତା ମର୍ଥ ହେଲା be more understanding ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଝାମଣା ଆରମ୍ଭ କର know that you are growing up under exceptional conditions ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ try to live a life higher nobler and truer ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ମହାନ ଜୀବନ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଦେନ୍ ଦି ଅର୍ଡିନାରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଟିକେ ବେଟର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲିଭ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ହାୟର ନୋବଲର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଅର ଦେନ୍ ଦି ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ୍ and let a little of this consciousness, this light, and this benevolence express itself in the world. এই বিষୟ ধীরে ধীরে ତୁମ ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଆମେ ଆମକୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା କାହା ପାଖରେ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ସେତିକି ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଆମ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଏଭ୍ରି ଡେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯାହା ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଯାଉଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ଟୁ ବି କନସିୟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ସବୁ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେ ଦିବ୍ୟତା ରହିଛି ସଚେତନ ହେବା ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଅଲ୍ ଡିଭାଇନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିଣତ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଯେ ଆମେ କନସିୟସ୍ ହେବା ଯେ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବେଶ କରାହେଇଛି କାହିଁକି ଏମିତି ପରିବେଶ କରାହେଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଷୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚାରିଚୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖାହେଉଛି ସେସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାଧନାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନ ଦିସ୍ ଏଲୋନ୍ ନଥିଂ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ ମା କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କୁହେ ବି ଅଲୱେଜ୍ ହାପି ବି ଅଲୱେଜ୍ ଗୁଡ୍ ବି ଗୁଡ୍ ମିନିଂ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା be more understanding know that you are growing up under exceptional conditions try to live a life higher nobler truer than the ordinary life and let a little of this consciousness this light and this benevolence express itself in the world तो चतुर्दिगरे तुम जदि सबुठ बेस्ट हूँ अन्न को साहाय्य कर निजे ग्रो करवा निजे ग्रो करवा विकसित हवा बढ़ी उठा ये हूँ चेतना ये शक्ति को प्रतिष्ठा कर उपाय आ गए विषय विषय कहुच्छी जे जेते जेते आम कनसीयस हवा माँ रूप माँ संबंध में सचेतन हवा से माँ उपस्थिति बाह्य जीवन में प्रकाश आरंभ कर अन्न बाटर नुहे कहते it is not for a personal and egoistic aim that you seek perfection. It is for the sake of manifesting the divine. It is to put all at the service of the divine. It is not for a personal and egoistic aim. गोटे व्यक्तिगत अहंकार जनित लक्ष्य को रखिकी आम पूर्णता चाहूना दैट यू सीक परफेक्शन पूर्णता चाहूना अच्छा व्हाट इज मीनिंग ऑफ पूर्णता बारंबार परफेक्शन विषय कहु पूर्णता माने कौन पूर्णता शिक्षा बहिर प्रथम अध्यायर लास्ट पाराटा कौन कहुई शिक्षा बहिर प्रथम अध्यायर शेष आड़ कौन कहुई शेष आड़ को कहुई जितेबाला यही पूर्णता प्रकाशित हम मनरे ज्ञान रूपे बोधे प्राण शक्ति रूपे
हृदय प्रेम रूपे ये सब प्रकाश शरीर सौंदर्य रूपे प्रकाश हम आमे आमे एमती एक अवस्था को जाऊँ आम गोटे लक्ष्य रखी दिखाई से लक्ष्यटा कौन ना लक्ष्य हूँ माँ निजक प्रकाश करेंगे माँ आम हृदय प्रकाश करेंगे भल पाइबा हिसाब से प्रेम हिसाब से भक्ति हिसाब से श्रद्धा हिसाब से समग्र हृदय या द्वारा परिपूर्ण हो जो हृदय विचलित अस्थिर एवं विभिन्न तरंग द्वारा स्पंदित से हृदय प्रेम कौटे आसो भल पाइबा कौटे आसो जो हृदय डिसाइड कर माँ प्रति भल पाइबा छड़ा आ कि भी ता भर रही से हृदय आड़ को जीवा हूँ पूर्णता आम माँ निजक प्रकाश करेंगे माँ मन प्रकाश करेंगे ज्ञान रूपे ज्ञान पुणी केते विभाव रही ज्ञान हूँ ऑर्डिनरी बही पढ़ा नॉलेज इज नॉट ज्ञान बही पढ़ा ज्ञान पढ़ी मन रखा ज्ञान नुहे आम मन स्थिर धीर शांत हम ता भर उच्चतर ज्ञान प्रकाश कर उच्चतर स्थिति प्रकाश कर ये हम मनर अवस्था प्राणर अवस्था कौन हम शक्तिवंत हम शक्ति हम साहस हम प्राण भितर उद्दा जोटा बाह्य उद्दामता नुहे भीतर शक्ति साहस थी आगे जावाई आ शरीर कौन कर भगवान को संपूर्ण प्रकाश कर आम शरीर प्रकाश कर कही तो दौर बहुत सहज प्रकाश कर अर्थ कौन ता माने शरीर सबू अंश गुड़िक आम आम गोटे जन को गोटे किए गोटे आमको जाबड़ा मारला आम गोटे क्या जाबड़ा मार ये जो मारला गोटे भौतिक अनुभव गोटे है जनक देह आंगुठी जाकि जनक मुंडे पसला कि पिठे पसला है एवरीथिंग विल टर्न टू द प्रेजेंस ऑफ द मदर निज देहर सबकि माँ को उपस्थित परिवर्तन हो एक अवस्था को जाऊँ ये हूँ पूर्णता से कहते नॉट फॉर आम व्यक्तिगत कौन कारण सकाशे पूर्णता खोजुनु इट इज नॉट फॉर ए पर्सनल एंड इगोइस्टिक एम दैट विल सीक परफेक्शन इट इज फॉर द सेक ऑफ मैनिफेस्टिंग द डिवाइन आम कौन करूँ ना भगवान को चाहूँ आविष्कार प्रकाश करने से माँ निजे आम भितर मनरे प्रकाश हे शरीर आम स्पंदन अनुभव कर शरीर स्पंदन विषय माँ का प्रकाश विषय आउ गोटे लिखाई गोटे मु मन पकई दूसरी मो कार मन थी जे माँ का संगे अंतर संबंधर स्वरूप कौन ठीक नहीं मन अच्छे माँ का संगे अंतर संपर्कर संबंध माने स्वरूप कौन से वर्णना करमती भाव समर सबकि स्पंदित हवा माँ का द्वारा माँ जमी तुम देह भितर अवतरण करेंगे केवल मन को ग्रहण करेंगे प्राण को देह को सकल अनुभव को माँ ग्रहण करेंगे माँ निजे स्वयं तुम भर अवतरी से कहते इट इज टू पुट ऑल एट सर्विस ऑफ द डिवाइन आमर जहाँ शक्ति रही सामर्थ्य रही सब माँ के सेवा व्यवहार हम यू डू नॉट डू योगा विथ द इंटेंशन ऑफ परफेक्टिंग योर सेल्फ पर्सनाली व्यक्तिगत भाव में गोटे पूर्णता हासिल करने तुम योग साधना करूँ मु बड़ हेबी मुझे पूर्ण एमती जन कर फॉर योर ओन सेक निज कौन व्यक्तिगत कारण सकाशे साधना करूँ but for the divine work that has to be done, for the fulfillment of the divine will भगवान को संकल्प कहीं एमती कहुच्छी ये अर्थ बुझा जे माँ गोटे जिनस चाहूँ आम भितर से आम से बुझीपु कि आम से बुझीपार माँ मोठू कौन डिमांड गोटे परिस्थिति सृष्टि कर दिया माँ मोठू कौन डिमांड करमती जानी माँ मोठू या चाहूँ मुझे मोर व्यक्तिगत कामना वासनार ऊर्ध्व को उठीजी मुझे मुझे कहले मुझे जहाँ बुझुची ताकू मु अस्वीकार करी मु कौन हूँ से व्यक्ति जे अन्न को ईर्षा कर मु कौन हूँ से व्यक्ति जे अन्नर मंगल देखले मो देह कण हो से व्यक्ति जहाँ अहंकार असंतुष्ट हो से व्यक्ति नुहे मुझे किए ना मुझे से व्यक्ति जे हूँ अनुभव कर मुझे कहले अनुभव कर माँ का संतान मुझे व्यक्ति बाकी जो व्यक्ति कहे मुझा बेली से व्यक्ति मु नुहे आउ गोटे किए मो भर पशिक मुझे कहानीटा कहे मुझे देखी आखि आगे मोर जो आक्वेरियम थुआई से चेयर पड़ी गोटे झीटा को भूत लगे से आसी से बस से बसिक झीटा कहूँ गोटे कहूँ मुझे कहनी आउ गोटे किए मो भर कहूँ यहाँ मुझे कहूनी बारंबार कहूँ
ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ସେ ଭୂତ କିଛି ପଦେ କଥା କହୁଛି। ସେ କହୁଛି ୟାକୁ ମୁଁ କହିନି, ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ଭିତରେ ସେ ମା ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବାକି ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଉନି ସେ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୂଳରୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏହା ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ମୋ ଭିତରେ କହୁଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜମା ନୁହେଁ। You do not do yoga with the intention of perfecting yourself personally. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ ପାଇଁ ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଫର୍ ୟୋର ଓନ୍ ସେକ୍, ନିଜ ପାଇଁ କରୁନ, ବଟ୍ ଫର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍। ଗୋଟେ କଲମ, ବଢ଼ିଆ କଲମ ଗୋଟେ, ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ତମେ ଦେଇଛ, ସେମାନଙ୍କ ବଢ଼ିଆ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ଟା। ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ଟା ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବି? କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୋ ପେନ୍ଟା ଖରାପ ନ ହେଇଯାଏ। ଯାହା ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପେନ୍ଟା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜାଉଛି କି ଫ୍ଲୁଟ୍ ଗୋଟେ ବଜାଉଛି, ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜାଉଛି, ଯୋଉ ସ୍ୱର ସେ ମନେ ମନେ ଚାହୁଁଛି, ଭାୟୋଲିନ୍ଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିବ ସ୍ୱର ବାହାରିବନି ଜମା। ତେଣୁ ଭାୟୋଲିନ୍ ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ ଯିଏ ଧରି ବଜାଉଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ବଜାଇବାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଯାହାଫଳରେ ମାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ପରଫେକ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ହେଇ ଉଠିବୁ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ତାହା କରିପାରିବୁ। ତାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ଆମଠୁ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଇ ଦାବିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବାଧକ ହେଉଛି? ବାଧକ ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପଶି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଫର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମୁଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି ସେତେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରଫେକ୍ଟଲି କରାଯାଇପାରିବ। ଫର୍ ଦି ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ଏଇଟା ୟାର ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଅନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆସିବ ତା ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଅନୁଭବଟା କ'ଣ ମନେ ଲାଗିବ, ମନେ ପଡ଼ିବ ବା ଅନୁଭବରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ରକମ ଭାବ ଆସିବ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ଏ ପର୍ସନାଲ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଆସ୍ପିରା ରହିଛି, ଏ ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ୱିଲ୍ ଏକ ଅହଙ୍ଗତ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର। ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ମୋ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ମୋ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଯେଉଁ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଏ। ମନର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ମୋର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ରହିଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଆମ୍ବିସନ୍ ରହିଛି, ସେଇଟା ମିଶିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର, ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ଟେକଅପ୍ କରିଛି, ମାଆଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ହୁଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍। ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ସଂକଳ୍ପ ରହିଲେ ତା ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାର ପୁରା ପ୍ରକାଶ ହୁଏନି। The only thing that counts is the divine, his will, his manifestation, his expression. जो जिनस बड़ बोली धरब भगवान यहाँ चाहती कि सीधा सीधा सरल भाव में ये पचार दे हम मुझा चाहूँगी, ये माँ चाहती, माँ गोटे बढ़िया सेन्टेन्स कही 72 बोधे। माँ कहले तुम भर कौन के इच्छा होनी एमती जानवाई कि भगवान केम देखती, भगवान केमती अनुभव करती, भगवान केमती शुणती, ये तुम इच्छा होनी जानापी। आम भितर सेमती जे माँ रही, माँ जहाँ चाहूँगी से चाहवाटा आम मन प्राण शरीर देकी विकृत भाव प्रकाश न हो। माँ जहाँ चाहूँगी सीधा सीधा से मो चाहवा हिसाब से प्रकाश हो। एथि सकाशे जड़े को निज गोड़े ठिया पड़ो, ठिया माँ को देदेवा पड़ो जे मोर जहाँ कि अच्छी तुम व्यवहार कर एवं तुम प्रकाश रे तुम परिप्रकाश या एक मध्यम हो उठू। केते भल से दिन हम राधा प्रेयर जोटा अच्छी राधा प्रार्थना जे केते बढ़िया हम तुम जहाँ चाहूच से मो भितर मो इच्छा हिसाब से प्रकाश पाँच। मो इच्छा तुम इच्छा नुहे, तुम जहाँ चाहूच जमी इच्छा कर मो भितर तुम इच्छा भाव मो इच्छा भाव प्रकाश माने मो इच्छा किसी न रो तुम इच्छा शतकड़ा 100 रो। ये एक अवस्था को जीवा हूँ
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା